میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے میں اپنی بہو بھی ایسے ہی لانا چاہتی تھی جیسا میرا بیٹا خوبصورت اور معصوم تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ شادی ہو کر جب میری بہو گھر آئی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میری بہو میرے بیٹے کو ٹائم نہیں دیتی، کیونکہ پوری رات ان کے کمرے میں خاموشی چھائی رہتی۔ میں نے اپنی بہو کو کئی کئی دن نہاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آپس میں تعلقات نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے مجھے ایک پلان بنانا پڑا۔ بیٹے کے گھر آنے سے پہلے میں نے اپنی بہو کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور خود اس کے کپڑے پہن کر کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی مجھے لیٹے کہ میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جب میرا بیٹا اندر آیا تو اس نے آتے ہی مجھے بیوی سمجھ کر کہا۔ میں نے اپنے بیٹے کریم کے لیے ہمیرا جیسی لڑکی چن لی۔ وہ بے تحاشا معصوم تھی، شکل و صورت بھی بس مناسب ہی تھی، جبکہ میرا بیٹا بہت ہی پیارا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ اگر عام سی لڑکی بیاہ کر لاؤں گی تو وہ میرے بیٹے سے دب کر بھی رہے گی اور اس کی عزت بھی کرے گی۔ ایوں میں اپنے طور پر ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ شادی ہو گئی اور ہمیرا بھی میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کی خوشی کی خاطر خوب رسمیں بھی کی تھیں۔ میری بہو بھی بہت راضی تھی اور بیٹا بھی۔ شادی کی رات دونوں کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، مگر جب میں نے صبح ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھے تو گھبرا گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری بہو گمسم سی تھی، اور تو اور اس نے کسی بھی قسم کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ عام سا لباس پہنا ہوا تھا، نہ سرخی نہ پاؤڈر نہ ہی کسی قسم کے گہنے۔ میں بولی، کیا بات ہے بہو؟ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے دل کی دلہن ایسے کمرے سے باہر نہیں نکلتی؟ ابھی تھوڑی دیر میں محلے کی عورتیں تمہیں دیکھنے کے لیے آنے لگی ہیں۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر کیا سوچیں گی؟ کہ بہو تمہیں ذرا بھی احساس ہے کیا؟ تم میری اکلوتی بہو ہو، میرے دل میں بہت ارمان ہے۔ میں نے آج کے دن کے لیے تمہارے لیے نارنجی رنگ کا سوٹ سلوا کر رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ جویلری بھی سیٹ کی ہوئی تھی، مگر تم تو منہ دھو کر بس آ گئی ہو۔ میری بہو نے عجیب طرح سے نظروں سے میرے بیٹے کی جانب دیکھا۔ ہمیرا کے یوں دیکھنے پر میرا بیٹا گھبرا گیا تھا، کیونکہ اس کی بات مجھے تب تک سمجھ نہ آئی تھی جب تک عدنان منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی دراصل میں نے ہی ہمیرا سے کہا تھا کہ تم تیار مت ہونا۔ میری امی کو زیادہ بناؤ سنگار کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ امی نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، مگر امی نے انہیں اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ بن ٹھن کر رہتی تھی۔ میں نے عدنان کی بات سن کر ماتھا پیٹ لیا تھا اور بولی، پہلے دن کی دلہن کو تو تیار ہونا پڑتا ہے نا۔ باہو جاؤ، تم جا کر تیار ہو جاؤ اور اپنے شوہر کی باتوں پر کان مت دھرا کرو۔ یہ تو مرد ذات ہے، اسے کیا پتا ریت رواجوں کا۔ میری بہو نے سر ہلا دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو تیار تھی، مگر اس میں ابھی بھی کسی چیز کی کمی صحیح تھی۔ میں نے بہت غور کیا اس پر، تب کہیں جا کر پتہ چلا کہ یہ کمی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ مسکراہٹ کی تھی۔ میں نے ہمیرا سے کہا، بیٹی مسکرانا سنت ہے۔ تب کہیں جا کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ پھر سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر سارا دن ہمیرا اداس سا چہرہ لیے یہاں وہاں گھومتی رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے جو بھی آتا تھا ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال نظر آتے تھے۔ رات کے وقت ولیمہ تھا۔ میں نے ہمیرا سے ایسی سختی سے کہہ دیا کہ تم مجھے ویسی کی تقریب میں مسکراتی ہوئی نظر آؤ، یہ نہ ہو منہ پھیلا کر بیٹھی رہو۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے میری بات مان لی تھی، ورنہ رشتہ داروں میں میری کتنی بےعزتی ہو جاتی۔ میں نے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر باہر سے لڑکی لی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ اس کی شادی پر بالکل خوش نظر نہیں آتی تھی۔ خیر، جب ہم گھر واپس آئے تو میری بہو جڑ سے میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی جو دن بھر گونگی بن کر پھر رہی تھی، اب وہ لمبے چوڑے قصے سنا رہی تھی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں چلی جائے تاکہ میں بھی آرام کر سکوں۔ میں بولی، بیٹی تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، عدنان تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر بولی، امی پلیز آپ مجھے منع مت کیجیے گا، آپ میری امی کی طرح ہیں، مجھے آپ کی خدمت کر کے اچھا لگے گا۔ میں مسکرا کر بولی، میری خدمت کرنے کے لیے ابھی پوری عمر پڑی ہے، میں اب پہلے دن کی دلہن سے ٹانگیں دباتی اچھی لگوں گی کیا؟ میرے بار بار کے انکار پر بھی وہ مجھے دبانے بیٹھ گئی تھی۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، جسم کو آرام پہنچا تو پتہ بھی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں بہت ہی گہری نیند سوئی تھی، فجر کے لیے بھی نہ اٹھ سکی۔ خیر، جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر دانگ رہ گئی تھی کہ میرے پہلو میں ہی ہمیرا لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک رات والا لہنگا پہنا ہوا تھا، اس نے آرام دہ لباس تک نہ پہنا،
اس کا یہی مطلب تھا کہ ہمیرا رات بھر اپنے کمرے میں گئی ہی نہیں تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ عدنان میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ میری ماں نے میری بیوی کو اپنے پاس کیوں روک لیا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بھی روایتی ساس بن چکی ہوں اور بہو اور بیٹے کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہمیرا کو آواز دی، تب اس نے کروٹ لی اور پھر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، امی یہ کیا ہوا؟ کل رات میں آپ کے کمرے میں ہی سو گئی۔ پھر اس کے چہرے پر فکر آئی تھی اور وہ بولی، عدنان تو بہت اغوا ہوں گے امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گئی۔ دراصل کئی دنوں سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، نہ آرام کا تو موقع ہی نہ ملا۔ میں بولی، ہاں بیٹی تمہاری بات میں سمجھ سکتی ہوں، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہاری بات اتنی آسانی سے عدنان بھی سمجھ پائے گا۔ اسے تو تم ہی مناؤ گی۔ وہ بولی، میں ابھی جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہمیرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہمیرا بے شک ایک کم گو لڑکی ہے، مگر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، ورنہ کسی نئی نویلی دلہن کو کیا پڑی کہ جا کر ساس کی خدمت کرے۔ خیر میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا ہمیرا گھر والے ناشتہ لے کر آ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیرا کی والدہ کہنے لگی، تکلیف یہ تو ایک رسم ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے۔ میں نے انہیں بٹھا دیا اور بولی کہ ہمیرا کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں اصلیت میں آئی تھی کہ اگر عدنان کا مزاج ابھی تک برہم ہوا تو اسے کہہ دوں گی کہ اپنی بیوی کی پہلی غلطی سے درگزر کر دو۔ ہمیرا کے والدین آئے ہیں، ان کے سامنے تو اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو پریشان ہمیرا باہر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ میری جانب مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ ڈالے اور بولی، تمہارے والدین آئے ہیں، لاؤنج میں بیٹھے ہیں، ان سے مل لو، تب تک میں عدنان کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہو لاؤنج کی طرف بڑھ بھی گئی تو میں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس کے ماتھے پھل بڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بولا، آپ نے میرے لیے کیسی بہو تلاش کی ہے جو مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بچے، دراصل وہ تو میری ٹانگیں دباتے دباتے سو گئی تھی، تم بلا وجہ اپنا موڈ خراب مت کرو۔ میں نے عدنان کو کافی سمجھا بجھا دیا تھا، تب کہیں جا کر وہ اس کا مزاج درست ہوا تھا۔ ہم سب نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ہمیرا کے والدین کی واپسی کا وقت ہو گیا تو وہ کہنے لگے، ہمارے ہاں رسم ہے کہ بیٹی کو پہلے دن والدین کے گھر لے کر جایا جاتا ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ اپنی بیٹی کو ایک دن کے لیے گھر لے چلیں، شام میں آپ لوگ آ کر اسے واپس لے جائیے گا۔ عدنان نے میری جانب دیکھا تو پھر وہ بولا، انکل اب تو یہ ریت رواج پرانے ہو گئے ہیں، آپ ایسا کریں ہمیرا کو ابھی آپ اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، کچھ دن گزر جائیں تو میں خود اسے آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ہمیرا کے والد بولے، عدنان بیٹا اب ہماری بیٹی تمہاری امانت ہے، اس کے متعلق تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ ہمیں دل و جان سے منظور ہوگا، مگر ایک باپ کی التجا ہے کہ تم ہمیں ہمیرا کو گھر لے کر جانے دو، یہ رسم و رواج بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی عدنان کی جانب دیکھا اور بولی، بیٹا بڑوں کی بات مان لینی چاہیے۔ عدنان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے جانے نہیں دینا چاہتا، مگر پھر وہ میرے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیرا کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ عدنان کا دل اپنی بیوی کے ساتھ لگ چکا تھا، اب وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہر شام کے وقت عدنان جلدی تیار ہو گیا تھا اور مجھ سے بھی بولا، امی آپ بھی اپنی تیاری پکڑے، ہم ہمیرا کو لینے کے لیے جائیں گے۔ میں ہنس دی اور بولی، بیٹا مجھے تو لگ رہا ہے ایک ہی دن میں ہمیرا بالکل تمہارے خواصوں پر سوار ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری پسند میں راضی ہو، مجھے فخر ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی بیوی ڈھونڈی ہے۔ عدنان مسکرا دیا تھا۔ میں نے اپنا بہترین سا لباس نکال کر پہن لیا۔ ابھی ہم گھر سے نکلنے ہی لگے تھے کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ کال تو عدنان کی ساس کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر جلدی سے کہا، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، راستے میں ہیں۔ ہمیرا کی والدہ کہنے لگی، بہن آج آپ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، ہمیرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آج کے دن گھر رکنا چاہتی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم کل خود ہی اپنی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ میں تو یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ عدنان کو میں نے ہی مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کے ساتھ جانے دے۔ میں جھٹ سے بولی کہ بہن ہم ہمیرا کو گھر لے آئیں گے اور اس کی خوب دیکھ بھال بھی کریں گے، اب بالکل بھی پریشان نہ ہوں، مگر ہمیرا کی والدہ کسی طور پر بھی بات سننے پر رضامند نہیں تھی۔ میں نے ان کی لاکھ منت سماجت کی تھی، مگر وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ماں سے اچھی دیکھ بھال کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آخر کار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں بولی، ٹھیک ہے میرا آپ کی بھی بیٹی ہے، اب جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ہم کل لینے آ جائیں گے۔
हमेरा की वालदा कहने लगी, नहीं, आपको बिला वजह जहमत होगी, हम खुद ही छोड़ आएंगे अपनी बेटी को। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि मैं तो अदनान से नज़रें मिलाने के काबिल ना रही थी। वो बोला, अम्मी क्या कह रही थी हमेरा की वालदा? मैंने सारी बात बता दी तो वो मुझे देखता ही रह गया था, मगर ये शुक्र था कि वो कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चला गया था। अब मुझे रह रहकर अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था। भला ये क्या बात हुई कि वलीमे के अगले ही दिन अपने वालदैन के घर जाकर डेढ़ लगाकर बैठ गई थी? भला ऐसा भी कभी हुआ है? मैंने भी सोच लिया था कि इस चीज़ की सज़ा तो मैं उसे ज़रूर दूंगी। वो मेरे सामने नाक भी रगड़ेगी, तब भी मैं उसे दोबारा इसके मेके जाने नहीं दूंगी। मैं यही सब प्लान करती रही, मगर मैं कहाँ जानती थी कि इंसान की तवक्का के मुताबिक तो कभी कुछ भी नहीं होता। इंसान तो बस सोचता ही रह जाता है। हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन भी हमारा वापस नहीं आई। हमने फ़ोन भी करके उसके मुतल्लिक़ इत्तला नहीं ली, और यूँ ही करते करते पूरा हफ्ता गुजर चुका था। अब तो अदनान हर वक्त गुस्से में ही रहता था। मैं भी डर गई। इकलौती औलाद है, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले और अपना घर उजाड़ ले। एक दिन अदनान कहने लगा, अम्मी आपने मेरे लिए किस किरदार की लड़की चुनी है जिसका दिल अपने शौहर के साथ लगता ही नहीं? यकीनन वो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ के आई है जिसकी अट्रैक्शन उसे पाक रिश्ते से ज़्यादा महसूस हो रही है। मैं चुप रही। जैसे ही अदनान आगे पीछे हुआ, मैंने फ़ौरन से हमेरा के घर फ़ोन कर दिया। मेरा तो यही इरादा था कि मैं उन्हें खूब कराकरी सुनाऊंगी। अगर मेरी बात सुनते ही हमेरा की वालदा कहने लगी, अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर दिया, बस मैं करने ही वाली थी। आप ये बताएं, आपका बेटा हमेरा को तलाक देगा या हम ही हुला के लिए कोर्ट जाएं? मैं तो उनकी बात सुनकर ही हिल गई। कुछ कहे बिना फ़ोन बंद कर दिया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। आखिरकार मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे के सामने ये बात रख दी थी। वो कहने लगा, अम्मी मैं तलाक देने पर रजामंद हूँ। इस तरह हमेरा की तलाक हो गई थी। पूरे ख़ानदान में हमारा बहुत मजाक बना था। सच कहूँ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही थी। अपनी ये इसकी ख़त्म करने के मैं अदनान का रिश्ता फिर से ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि मुझे बता दो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। वह कहने लगा, अम्मी वो हमेरा की तरह बद किरदार ना हो। मैंने सारा हिला दिया था और एक बार फिर से ख़ानदान के बाहर की लड़की तलाश करने लगी थी। इस बार मुझे एक यतीम बच्ची का रिश्ता मिला था। वो बेहद हसीन थी और पहनने ओढ़ने के फ़न से भी आगाह थी। सबसे बढ़कर ये कि वो हंसमुख थी, अमेरा की तरह मीसनी नहीं थी। मैंने तो अपने पहले तजुर्बे से ये सीखा था कि ज़्यादा चुपचाप रहने वाली लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। खैर मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने ख़ानदान वालों का मुंह बंद करने के लिए कि मेरे बेटे को पहले से बढ़कर लड़की मिली है, इसलिए मैंने एक बार फिर से सबको शादी पर मदऊ किया था। मेरी दूसरी बहू नादिर की तारीफ़ें हर तरफ से हो रही थी। वो थी भी बहुत खुश मिजाज। शादी की रात मैंने अपने बेटे को खुश देखा था। फिर कहीं जाकर मेरे कंधों से बोझ उतरा तो शुक्र था कि मैं एक बार फिर से अपने बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के काबिल हो चुकी थी। वैसे के दिन नाजिश अपने कमरे से खूब सज धज कर निकली थी। कल की निस्बत आज वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने उसकी वजह पूछी तो कहने लगी, पहले दिन के दुल्हन हूँ, अब कम बोलती हूँ, अच्छी थोड़ी बनूंगी। सारा दिन मोहल्ले की औरतें नाजिश को देखने के लिए आती रहती और वो भी मुस्कुराकर सबसे मिलती थी। रात हुई तो वो मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, अम्मी मैं आज की रात आपके कमरे में लेट सकती हूँ क्या? मैंने हैरत से उसकी चेहरे की जानब देखा था। उसे फ़ौरन इनकार कर दिया था। मैं बोली, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नाजिश कहने लगी, दरअसल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं सोना चाहती हूँ। कमरे में जाऊँगी तो अदनान मुझसे ये तवक्का करेंगे कि मैं उनसे बातें करूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी तो शायद उनका मूड ख़राब हो जाए। मैं बोली, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने शौहर से इजाज़त ले आओ। अगर वो कहे कि हाँ तुम मेरी अम्मी के कमरे में रुक सकती हो तो रुक जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जाट से बोली, मैंने एहतराम से पहले ही इजाज़त ले ली थी। वो कह रहे थे कि ठीक है तुम अम्मी के कमरे में सो जाना, मगर अंदर से कुंडी लाजमी लगा लेना। मैंने सारा हिला दिया और बोली, ठीक है तुम यहीं सो जाओ। नादिश ने अंदर कुंडी लगा ली थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो नादिश कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकली तो देखा वो तो नाश्ता बना रही थी। उसकी जानब देखकर मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया था। मैं बोली, नादिश तुमने अभी मीठा बनाया ही नहीं और काम में हाथ डाल लिया। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी ये देखें, मैंने पहले ही हलवा बनाया था। मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। इस बात की खुशी थी कि मेरी बहू अच्छी थी, काम से जी चुराने वाली लड़की नहीं थी। अदनान आज चुपचाप था। मैंने उससे वजह पूछी मगर उसने कोई जवाब न दिया और उठकर बाहर चला गया था। आज की रात फिर से नादिश मेरे कमरे में सोने आ गई थी। मैं बोली, नादिश तुम्हें इल्म भी है कि अगर यूं ही अपने शौहर से दूर दूर भागती रही तो वह तुमसे बेजार हो जाएगा। नादिश ने मासूम सा चेहरा बना लिया और बोली, अम्मी शौहर से इजाज़त लेकर आई हूँ। मुझे भी हैरानगी होती थी कि आखिर मेरा बेटा इतनी आसानी से इजाज़त कैसे दे देता है।
अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, काजी के मुसातक भी चुप कर जाया करती थी। जब यूँ सब कुछ चलता रहा, एक दिन अदनान फूट पड़ा। वो गुस्से से बोला, अम्मी आप क्यों हर शब मेरी बीवी को अपने कमरे में बुला लेती हैं? मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, अदनान तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो नादिश ने बताया कि तुम ही उसे मेरे कमरे में सोने की इजाज़त देते हो। अदनान गुस्से से बोला, अम्मी आपने उसकी बात का यकीन कर लिया? ये भी नहीं पूछा कि आखिर मेरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को मेरे कमरे में क्यों भेजता है? मैं उसे इजाज़त क्यों देता था भला? जब वो मेरे पास आकर कहती थी कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वह चाहती हैं कि मैं उनके पास रुक जाऊं, तो भला फिर मैं क्या कहता, इनकार कैसे करता? अम्मी रात के वक्त आपको क्या हो जाता है? दिन भर तो अच्छी भली होती हैं। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मासूम सी नज़र आने वाली नादिश ने किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना दिया था और सारा इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा दिया था। मैंने नादिश को आवाज़ देकर बुलाया तो वो किचन से निकल आई। मैंने करख्त लहजे में बोला, क्या मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें अपने कमरे में सोने का कहती थी? तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? नादिश ने मेरी बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बाद कोई जवाब होता तो वो देती ना। उसके इस तरह रोने पर मुझे ही तरस आ गया। यतीम बच्ची है, कहीं उस पर सख्ती करने से अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊँ। रात हुई तो मैंने नादिश से कह दिया, तुम अपने कमरे में ही सोना, और ख़बरदार जो मेरे कमरे का रुख भी किया तो। मेरी बात सुनकर नादिश खामोश रही थी, मगर ना जाने मुझे उसकी आंखों में उदासी क्यों नज़र आई थी। मैंने सर झटक दिया। सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। मुझे जल्दी ही नींद आ जाया करती थी। आज भी गहरी नींद सो रही थी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा गई। जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई थी। मैं बोली, कौन? तब नादिश के रोने की आवाज़ आई। वो कह रही थी, अम्मी दरवाज़ा खोल दें, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे अजान से बचाने। मुझे नादिश के अल्फाज ने हैरत में मुब्तला कर दिया था, मगर मैं कुछ नहीं बोली। तासर देखा मैं सो रही हूँ। वो बड़ी देर तक मेरे दरवाजे पर खड़ी गिड़गिड़ाती रही, दरवाज़ा खोल देने के लिए इल्तिजाएं करती रही। मैंने सोचा, अगर मैं यूं ही नादिश और अदनान के बीच आती रही तो उन दोनों के दरमियान फासला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद अदनान आकर नादिश को ले गया था। मेरे दिल में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अदनान और नादिश के दरमियान लड़ाई हुई हो, जिसकी वजह से मेरे पास आई हो। यह बातें सोच सोच कर मैं परेशान होती जा रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। कहीं अदनान अपनी बीवी को डांट तो नहीं रहा। मैं उनके कमरे के पास चली गई, मगर अंदर खामोशी ही खामोशी थी। यानी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मसला हुआ था हल हो चुका था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आई और उन्होंने अपने तौर पर ही अपने मसाइल सुलझा लिए थे। मैं अब पुरसकून होकर सो चुकी थी। सुबह आंख खुली तो घर में बड़ी खामोशी महसूस हो रही थी। किचन में गई तो वो भी खाली पड़ा था। मैं अदनान के कमरे की जानब गई तो वहाँ भी नादिश नहीं थी। मैं बोली, अदनान तुम्हारी बीवी कहाँ है? आज तो उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आपके कमरे में आ गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मेरे पास आई ज़रूर थी, मुझसे मदद भी तलब कर रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी बात सुनकर अदनान भी परेशान हो चुका था। बोला, अम्मी क्या आप सच कह रही हैं? मैं बोली, हाँ 100% सच है। तो मुझे ये बताओ, वो रात मेरे पास क्यों आई थी? मुझसे क्यों कह रही थी मैं उसे तुमसे बचा लूँ? तुमने उसके साथ क्या सलूक किया था? अदनान बहुत घबरा गया था। बोला, अम्मी दरअसल वो मैंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया था, वो आपसे झूठ क्यों बोलती रहती? मैं बोली, अच्छा इन बातों को छोड़ो और जाकर अपनी बीवी को तलाश करो। अदनान घर से बाहर चला गया। तब ही नादिश की वालदा का फ़ोन आ गया। वो अपनी बेटी के लिए खुला मांग रही थी। मैं हैरान थी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बोली, बहन आप अपने ख्वास में तो हैं, क्यों अपनी यतीम बच्ची के माथे पर तलाक का दाग लगाना चाहती हैं? जब वो गुस्से से बोली, मेरी बच्ची के माथे पर यह दाग भी मुझे मंजूर है, बस आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती वो, और आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऐसे बेटे के लिए। आप मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई थी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं शिश्ता रह गई थी। क्या इस सब के पीछे मेरा बेटा था? क्या वो ऐसा था? क्या उसके साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती थी? कुछ देर बाद अदनान घर लौट आया था। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, अम्मी मुझे नहीं मालूम नादिश कहाँ चली गई है। मैं बोली, वो अपने घर चली गई है और तलाक का मुतालबा कर रही है। तो मुझे बताओ, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई? अदनान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अम्मी वो बेवफा थी। नादिश ने कल रात मुझे बताया कि वो किसी और को पसंद करती थी और उससे ब्याह करना चाहती थी। मुझे गुस्सा आ गया और उसे डांटा था। भागकर आपके पास आ गई। मैं उसे कमरे में ले गया था। फिर मेरी आंख लगी। सुबह जागा तो वो घर में नहीं थी। मुझे तो यही लगा कि वो आपके पास होगी। अम्मी नादिश भी अच्छी लड़की नहीं निकली। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी। मेरी दूसरी बहू को भी तलाक हो गई थी।
एक ही महीने में मेरे बेटे को 2 बार तलाक हो चुकी थी। अब मुझे खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की क्यों चुनती हूँ।